لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النكاح: باب النكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووقيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، ولم يكن نغزو. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأقوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. وقال حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأقوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وقال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء قدم جابر بن عبد الله رضي الله عنه معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. Bab nikah mut'ah dan penjelasan bahwa nikah mut'ah itu pada awalnya dibolehkan, kemudian dihapus hukumnya.
yakni dilarang. Kemudian dibolehkan lagi, kemudian dihapus lagi. Dan istaqarra tahrimu ila yaumil qiyamah. Dan terakhir, permasalahan nikah mut'ah ini keharamannya sudah stabil sampai pada hari kiamat. Kita akan mencoba untuk membaca hadis-hadis yang ada di dalam ini dulu. Hadisnya cukup panjang atau banyak. Setelah itu mungkin baru kita akan melihat aqwal ulama, pembahasan ulama dalam masalah ini. Hadis yang pertama, hadis dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lana nisa. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada wanita bersama kami. yakni istrinya tidak dibawa. Faqulna, lalu kami mengatakan, ala nastakhsi, tidakkah kita mengkemiri diri? Fanahana an dzalik. Nabi melarang kami dari hal itu. Thumma rakhasa lana an nankiha al-mar'ata bith-thawbi ila ajal. Kemudian kami diberikan keringanan untuk menikahi wanita dengan kain sampai waktu tertentu. Ya, ini maksudnya diberikan maharnya kain, tapi pada ke waktu tertentu. Thumma qara'a Abdullah Mas'ud membaca, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik dari apa yang telah Allah halalkan untukmu. Dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Pada hadis ini, ala nastakhsi fanahana an dzalik. Tidakkah kami, ya ini pertanyaan sahabat, tidakkah kita dikebiri? Lalu Nabi melarang hal yang demikian. Di dalam hadis ini atau ungkapan ini terdapat kesesuaian dengan bab yang sebelumnya, di mana kita telah membahas tentang ya status nikah, bahwasanya ada orang pemuda yang punya dorongan untuk menikah tapi tidak mampu. Solusi yang diberikan oleh Nabi adalah berpuasa. Lalu ada yang menanyakan tentang dikebiri ini. Lalu Nabi melarang. Nah, di sini juga terdapat larangan untuk mengkebiri diri. Karena di dalam melakukan pengebirian diri itu adalah bagian dari bentuk merubah ciptaan Allah.
Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, yakni membutuhkan kebutuhan biologis. Maka ketika dikebiri berarti merubahnya. Kemudian juga di dalam mengkebiri itu lima fihi min qat'in nasl. Karena dalam sikap mengkebiri ini juga berefek kepada tidak memberikan keturunan. Berarti di situ memutus keturunan. Dan sebelumnya juga kita sudah bahas juga tentang mengkebiri hewan boleh atau tidak. Ya. Juga tidak boleh. Ya. Kecuali yang diharapkan dagingnya. Ya gitu ya. Karena di dalam hal ini juga ada unsur menyiksa hewan. Ta'dzibul hayawan. Wallahu a'lam. Kemudian di dalam hadis ini, "Tsumma rakhasa lana an nankiha al-mar'ata bitsawbi ila ajal." Yakni kemudian diberikan keringanan bagi kami untuk menikah wanita dengan mahar pakaian. Ya. Ai bitsawb wa ghairihi mimma natarada bihi. Pakaian di sini adalah salah satu contohnya aja sebagai bentuk mahar. Ya. Atau yang lainnya dari hal-hal yang disukai dan diridhai. Kalau kita maharnya seperangkat alat sholat. Dan itu diridhai. Ya, maka itu sah. Atau yang lebih dari itu misalkan. Berupa emas, kalung, cincin, dan yang lainnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud, dia membaca, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharimu thayyibati ma halallahu lakum." Ayat ini mengisyaratkan bahwa annahu kana ya'taqidu ibahataha. Ka qauli Ibn Abbas annahu lam yablughu naskhaha. Bahwa maksudnya bahwa mengisyaratkan bahwa nikah mut'ah itu di awal adalah boleh. Dan terjadi proses dan insya Allah akan kita pelajari dari ringkasan apa yang dituliskan oleh, yang diringkas oleh Imam Nawawi dari Qadhi Iyad. Bahwa Ibnu Abbas belum sampai kepadanya tentang pengharam atau tentang penasakhan hukumnya atau menghapus hukumnya. Hadis yang kedua dengan sanadnya, ya, tetapi tidak ada disebutkan di dalam lafaznya. Kemudian Abdullah membaca ayat. Hadis yang ketiga juga dengan sanadnya, dia mengatakan kunna wa nahnu syababun. Kami adalah pemuda-pemuda. Faqulna ya Rasulullah alla nakhtassi wa lam yaqul naghzu. Jadi kondisi pada saat itu adalah sangat muda-mudanya karena awal-awal Islam, ya. Kemudian
adanya pertanyaan, tidakkah kita mengkebiri? Tapi tidak disebutkan bahwasanya kami berperang. Hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Aqwa, dia keduanya mengatakan, kharaja alaina munadi Rasulillah, petugas penyuruh yang menyampaikan ya perkataan Nabi, mubaligh dari Nabi, keluar mendatangi kami. Dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzina lakum an tastamti'u, yakni mut'atan nisa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mengizinkan bagi kalian untuk bersenang-senang dengan wanita. Ya, tastamti'u, yakni maksudnya adalah mut'atun nisa, yakni bersenang dengan wanita. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana, bahwasanya Rasulullah datang kepada kami, fa adzina lana fil mut'ah. Beliau membolehkan bagi kami untuk melakukan mut'ah. Baik. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Ya, antum baca lanjut. أحسن الله إليكم. وقال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير قال سمعت جابر عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وقال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن زبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس ابن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع ابن سبرة الجهاني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة أيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها 3 ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. Nah, kemudian dalam hadis
Jabir bin Abdullah juga. Hadis yang ke-6, qala al-Atha qadima Jabir ibn Abdullah mu'tamiran fajinahu fi manzilihi. Jabir bin Abdullah datang melakukan umrah. Lantas kami mendatangi di tempat tinggalnya. Fasa'alahu al-qawmu an asya' thumma dzakara al-mut'ata. Orang yang hadir pada saat itu bertanya kepada beliau tentang beberapa hal. Kemudian mereka menyebutkan di antara yang disebutkannya itu adalah tentang mut'ah. Faqala na'am. Dia katakan, ya benar. Istamta'na ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Kami istamta' ya pada zamannya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Yani hal ini bisa dipahami bahwa هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغ النسخ. Orang yang melakukan istimta', yakni mut'ah pada zaman Abu Bakar dan Umar ini berarti belum sampai kepadanya hukum nasakh, yakni yang menghapus hukum yang sebelumnya. Jadi dia beranggapan bahwasanya itu masih boleh. Maka dia pikir karena baru sampai kepada dia pada zamannya Umar, maka dia anggap bahwasanya zaman Rasulullah semuanya boleh, pada zaman Abu Bakar Abu Bakar boleh, Umar boleh, kemudian baru datang larangan. Ya. Sebagaimana hadis berikutnya, Jabir bin Abdullah dia mengatakan, kunna nastamti'u bil qubdati wa minat tamri bil qubdati minat tamri wad daqiq al ayyam ala ahdi Rasulullah SAW wa Abu Bakar thumma naha anhu Umar fi sya'ni Amr bin Huraith. Jabir bin Abdullah mengatakan kami dulu melakukan mut'ah dengan satu genggam dari kurma dan tepung, ya, untuk beberapa hari. Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, sampai Umar melarangnya, ya. Nah ini menunjukkan bahwa ya melarang fi sya'ni Amr bin Huraith. Bahwasanya ini menunjukkan bahwa Jabir bin Abdullah dia belum tahu tentang status bahwa sebenarnya nikah mut'ah itu sudah diharamkan pada zaman Nabi. Yaitu setelah ditaklukkannya kota Mekah. Ini menurut pendapat ulama. Ya, pada zamannya pada perang Khaybar sudah diharamkan, kemudian dibolehkan lagi, kemudian diharamkan ya pada setelah ditaklukkannya kota Mekah, dan itu yang berkelanjutan sampai sekarang dan dia sudah diharamkan. Nah, Jabir bin Abdullah dia mengatakan bahwa pada zaman Nabi kayak seakan-akan semuanya tidak ada perubahan. Boleh kan? Abu Bakar juga, Umar juga. Tapi pada zaman Umar ada yang mulai ada larangan. Di situ dia beranggapan bahwa Umar lah yang melarangnya. Berarti status yang lainnya dia tidak tahu. Bahwasanya hukum ini sudah dihapus sebelumnya. Ini yang dijelaskan pada hadis berikutnya. Qal kuntu 'inda Jabir bin Abdullah. Abi Nadra dia mengatakan,
aku bersama Jabir bin Abdullah. Fatahu atin. Datang kepada beliau seseorang. Faqala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair, ikhtalafa fil mut'atain. Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berbeda di dalam dua mut'ah. Mut'ah apa ini? Mut'ah haji dan mut'ah nikah. Mut'ah wanita. Faqala Jabir dia mengatakan, fa'alnahuma ma'a Rasulillah, thumma nahana anhuma Umar. Kami melakukan bersama Rasulullah hal itu. Kemudian Umar melarang kami dari keduanya. Falam na'ud lahuma, dan kita tidak kembali melakukannya. Kemudian hadis berikutnya dari hadis Salamah bin Aqwa, qala rakhasa Rasulullah SAW ama Awtas fil mut'ati thalathan thumma naha anha. Bahwasanya Rasulullah SAW pada tahun Awtas ya, dibolehkan di tahun Awtas fil mut'ah thalathan, dibolehkan mut'ah 3 hari. Thumma naha anha, kemudian beliau melarangnya. Hada tasrihun bi annaha ubihat yaum fathi Makkah. Ini menunjukkan bahwa penjelasan bahwasanya mut'ah itu pernah dibolehkan pada hari ditaklukkannya kota Mekah. Wa huwa yaumu Awtas syai'un wahid. Wa huwa wa yaumu Awtas syai'un wahid. Yaumu Awtas juga, hari Awtas sama dengan hari ditaklukkannya kota Mekah. Sama. Awtas wadin bit Taif. Awtas ini adalah satu lembah di Taif. Ya. Lalu dinisbatkanlah kejadian itu kepada hari Awtas tersebut. Jadi di sini Nabi membolehkan pada pada Amul Fathi ditaklukkan kota Mekah ya 3 hari, kemudian melarangnya. Nah, larangan inilah yang berkelanjutan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya, bahwa nikah mut'ah itu sudah dilarang. Kemudian yang hadis berikutnya, adzina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah fantalaqtu ana wa rajulun ila imra'atin min Bani Amir. Ya. Sabrah Al-Juhani dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kepada kami untuk mut'ah. Lantas aku bersama seseorang pergi ke seorang wanita dari Bani Amir. Ka'annaha baqratun aita. Yani al-baqarah fahuwa fityah min al-ibl. Ay syabatul qawiyyah. عيطاء فبفتح العين مهملة وإسكان الباء مثنى تحتية تحت وبطاء مهملة
wabil mad wa hiya tawilah al-unuq fil i'tidal wa husnul qiyam wa husnul qawam wal ghaid bi fathil ain wal ya tulul unuq. Lalu dikatakan bahwasanya wanita tadi bakaratun, yakni dia adalah gadis yang kuat, pemuda yang kuat, pemudi yang kuat. Aita yaitu lehernya panjang. Ini maksudnya bahwasanya wanita itu adalah wanita yang cantik. Gitu. Fa'aradna 'alaiha anfusana. Lalu kami tawarkan diri kami dalam merebut mut'ah ini. Faqalat, dia mengatakan, ma tu'ti, apa yang kau beri? Faqultu ridai, yakni kainku ini, ya serban. Faqala sahibi ridai, temanku juga mengatakan kainku, yakni rida, ya, yang dipakai di pundak. Wa kana rida'u sahibi ajwada min ridai. Rida atau serban atau kain temanku lebih bagus kualitasnya daripada kainku. Wa kuntu asyabbu minhu, dan aku lebih muda dari dia. Ya. Fa idza nazar ila rida'i sahibi a'jabaha. Ketika dia melihat ke kainnya sahabatku, dia suka karena kainnya lebih bagus. Wa idza nazarat ilayya a'jabtuha. Ketika dia melihat kepadaku, dia senang. Ya, kenapa? Dia lebih muda daripada temannya. Tsumma qalat anta wa rida'uka yakfini. Dia kata, engkau dan pakaianmu atau kainmu sudah cukup bagiku. Famakathu ma'aha thalathan. Lalu aku tinggal bersamanya 3 hari. Thumma inna Rasulullah SAW qala man kana indahu syai'un min hadhihi an-nisa allati yatamatta'u falyukhalli sabilaha. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memiliki ya wanita yang dia mut'ah, hendaklah dia lepaskan. Ya, ini maksudnya apa? Sahabat tadi dia menceritakan kisah yang terjadi pada dirinya. Bahwasanya dia melakukan mut'ah karena diizinkan oleh Nabi. Nah, setelah itu, setelah 3 hari datang larangan dari Nabi. Ya, lalu dia tinggalkan. Nah, di sini menunjukkan kepada kita, ya, man kana indahu syai'un min hadhihi an-nisa'i allati yatamatta'u falyakhalli sabilaha, yakni ay falyakhalli ay yatamatta' biha fahudhiba fiha lidalalati al-kalam alayhi aw awqa yatamatta' mawqi' mubashir ay yubashiruha, ya, falyakhalli sabilaha, yaitu hendaklah dia melepaskan, ya, melepaskannya. Ada lagi yang mengatakan ai maknanya tamatta' biha, yani maksudnya adalah wanita yang dia bersenang-senang atau bernikah mut'ah dengannya, hendaklah dia lepaskan. Nah, di sini sekali lagi kita sudah menunjukkan atau mengatakan bahwa pada saat itu Nabi SAW melarang nikah mut'ah, yaitu pada hari ditaklukkannya kota Mekah. Nah, apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah pada awal dari nikah mut'ah itu adalah nikah yang sesuai dengan syarat-syarat semuanya. Harus ada saksi, harus ada wali, ya, harus ada maharnya.
Hanya saja di waktu akad itu diucapkan batas waktunya. Ya, saya menikahimu hanya seminggu misalkan. Atau dinamakan dengan nikah kontrak. Ini awal nikah dahulunya, yaitu nikah mut'ah dahulunya. Adapun nikah mut'ah yang dilakukan oleh Syiah itu tidak perlu dengan wali. Ya, tidak perlu ada saksi. Cukup seseorang dia mendatangi wanita dan dia bersepakat dengannya, mut'ah dengan diberikan berapa bayarannya. Nah ini sama aja dengan pelacur. Apa bedanya? Ya, tidak ada bedanya. Tapi ini adalah pelacuran yang diselubungi atau diselimuti dengan agama. Dan ini marak ya. Kalau di Iran dan Irak itu marak dalam Syiah. Malahan diberikan banyak hadis-hadis dari kitab-kitabnya menurut mereka, riwayat-riwayat menurut mereka, hadis mereka nih. Ya, riwayat-riwayat mereka dari imam-imam mereka memberikan dorongan dan pahala yang besar kepada wanita yang mau dimut'ah. Ya, dan ini adalah bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Nabi pada awalnya membolehkan karena adanya ya kepentingan. Setelah itu Nabi larang, Nabi haramkan. Ya, mulai dari apa? Mulai dari ditalakunya kota Mekah. Insyaallah besok kita akan sambung ya membaca hadis-hadis yang masih tersisa. Setelah itu kita akan bacakan keterangan yang telah dituliskan oleh Imam An-Nawawi di dalam proses ya terjadinya pengharaman terhadap nikah mut'ah, dan itu hukum yang sampai sekarang adalah hukum di mana hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan dulu. Pertanyaan kita undur sampai tuntas pembahasan kita. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.